जय जगन्नाथ बंधु माने केमती अछंती। आज मु आपनकु कहबी वृश्चिक राशि बा बिछा राशि विषय। प्रकृत में बिछा राशि लक्षण कौन होता है, बिछा राशि प्रकृत चरित्र कौन, बिछा राशि किए, तांकर प्रकृत सामाजिक व्यवहार कौन, मानसिक व्यवहार कौन, शारीरिक व्यवहार कौन, मोटामोटी भाव में मु आपण को बिछा राशि विषय एते किछि गुप्त तथ्य कहबी, एते किछि सिक्रेसी कहबी जहाँकि आपण जानीपारे बिछा राशिर लोक जेते जहाँ कहतु प्रकृत में मु जो भली कहबी बिछा राशिर लोक मैंने से भली होती। बहुत लोक आपण को यही राशि जातक बा नक्षत्र उपरे वीडियो कहउछंती, किंतु आपण को अति सठिक एवं विभिन्न रचनात्मक भाव में कथा कहबी जहाँकि 100% सत। बिछा राशि विषय जहाँ जहाँ कहबी ताहा निश्चिंत भाव में आप अनुभव करें। जदि आपणक सांगसाथी आपणक परिवार रे बा आपणक निजर बिछा राशि होइतिबो आपण सेथिरे बुझी परिबे प्रकृत रे बिछा राशिर जीवन मूलर शेष पर्यंत केमिति होइताए। अर्थात बिछा राशिर ऊपर जहाँ हो भीतर जहाँ हो, किंतु प्रकृत बिछा राशि कौन, सी केमिति बंचे, से कौन भल पाए, ताकू कौन खराब लगे, ता जीवनर उथन पतन कौन, बिछा राशि केमिति निज जीवन को शेष पर्यंत काटी थाए, यही सबू कथा बिछा राशि विषय में आपको कहबी। अर्थात बिछा राशिर लोक कौ भली होइथांती। मूलर शेष पर्यंत वीडियो निश्चिंत भाव में देखंतु एवं आपणक ना कौन, आपणक राशि कौन, आपण कौ अंचल वीडियो देखुचंती निश्चिंत भाव में कमेंट्स रे लिखंतु। जय जगन्नाथ, जय माँ महालक्ष्मी लिखंतु एवं बिछा राशि जीवन में जहाँ भी नेगेटिव पॉइंट रही बा कौनसी संकट रही बिछा राशिर कौन से संकट ताहा मध्य मु आपनको एथिरे कहबी, तार प्रतिकार मध्य कहबी। तेणु मु बहुत भल भल प्रतिकार सात्विक उपाय रे कही थाए। मोर चैनल रे पूर्वर बहुत वीडियो रही, मैरेज प्रॉब्लम, इंटरव्यू सक्सेस, पिलांको पाठ पढ़ा, लव मैरेज, घरे कली झगड़ा सबूर समाधान पाई प्रतिकार रही। आपन को जदि पसंद पुराना वीडियो देखिकी निज पाई प्रतिकार करंतु, निश्चिंत सफलता मिलिबो। बंधु माने जदि मोर अपॉइंटमेंट नबा पई चाहुचंती तेबे ऑफिस रो फोन नंबर अछि, आपण कांटेक्ट करिके मोर अपॉइंटमेंट नै पारिबे। एवं मोर अन्य चैनल देखंतु, सब्सक्राइब मध्य करंतु। देखंतु बिछा राशि साधारणतः आम आरंभ करबा तांको छोट दिनु अर्थात पिला दिनु बिछा राशिर लोक चुपचाप रुहंती, भारी चुलबुलिया हेइथांती। बिछा राशिर लोक गुड़िक प्राय सुंदर हेइथांती, अधिकांश गोरा हेइथांती, खूब कम लोक कला हेइथांती, किंतु तांको भीतर गोटे चिक्कण भाव थाए जो कहतनी किछि लोकंकु देखिले आमको सी श्यामल हुंतु पछे भारी चिकिणिया लगे। तेणु से भली चिक्कण स्वभाव होइथांती, आ भारी सज बाज सजेई हेइकी रहिबारे विश्वास करती। छोट बेलू मध्य अलिया अपरिष्कार हबा पई भल पाती नहीं, जो कहती आंगुठी टेकी टेकी बाट चलवा से भली से अपरिष्कार। अर्थात मु कहूनी से माने समाज बाहर नाई, तांको अपरिष्कार भल लगे, सबु बेले सफा सुतरा जिनिष एवं सुंदर मनीष को मध्य से माने पसंद करती, सुंदर जिनिष को पसंद करती। खास करके बिछा राशिर लोक मानकर अधिकांश क्षेत्र में नाली रंग पसंद होता है। तांको जीवन में नाली आ गोलापी रंग को से बहुत मात्रा रे ग्रहण करिथांती, प्रयोग मध्य करिथांती। तेबे छोट बेले आपण से पिलांकु जदि देखिबे बिछा राशिर किए अछंती, से धीरे धीरे बसिथिबे, तांको आगरे जदि किछि घटना घटुची से ताकु देखुथिबे एवं ता विषय रे मने मने किछि चिंता करिकि विचार करुथिबे। तांको विचार अनुसार से पदक्षेप नियंती। प्राय खूब भल एवं सठिक विचार से माने करि पारंती। भारी बुद्धिमता एवं शार्प ब्रेन लोक होइथांती। तेबे द्वितीय पाहच को जिबा, बिछा राशिर लोक माने 9 वर्ष रु 13 वर्ष भितरे साधारणतः तांको जीवन रे परिवार रे एमिति किछि क्षति घटे बा एमिति किछि परिवार रु बापा माँ तरफ हो, भाई भौणी तरफ हो, बिछा राशिर लोकंक जीवन में प्राय बापा माँ क्षेत्र बा परिवार जहाँ को भल पाती बहुत, तांको क्षेत्र किछि गोटे बाधा आसे।
ଯେଉଁ ବାଧା କି ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘଟେ ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅପମାନ ଦେଉ, କିଏ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଉ ବା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି କିଛି ପ୍ରତାଡ଼ନା କରାଯାଏ ଯାହାକି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ମନରେ ଦାଗ ଟାଇପ୍ର ରହିଯାଏ। 9 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷର 100ରୁ 90% ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟାଇପ୍ର ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଘଟେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ସେଇଟାକୁ କେବେ ସେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ତୃତୀୟ କଥା ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ଯୌବନ ସମୟ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସମୟ। ସାଧାରଣତଃ ବିଛା ରାଶିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି କରନ୍ତି ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଭାରି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଫଳ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଉନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଫଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କମିଯାଏ ଏବଂ ଫଳ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଖାସ୍ କରି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ମାନେ 15ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିବାରର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଳି କେହି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ଭାବନ୍ତି ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇବି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜିନିଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଧୋକା କରିଦିଅନ୍ତି, ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ିବା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଧା ରୁହେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ବା ମୋତେ ତଳକୁ ଆଣିବାର କାମ ସିଏ ହିଁ କରିଛି। ବିଛା ରାଶିର ଜୀବନରେ 100% ଏଇଟା ଘଟେ। ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରେମ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା। ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଏବଂ ବିବାହକୁ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ଲୋକ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜାଣ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ, ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜ ଚଏସ୍ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ବା ସୁନ୍ଦର ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବା ଦୁଃଖ ଏତିକି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ରହିଲା ଏଇଟା ପ୍ରେମ ସରିଗଲା। 25 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଯେଉଁଭଳି ଖୋଜେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଡ଼ିଂ କହୁଛି ସବୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଥାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକ ମିଳିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ବିଛା ରାଶିଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅର କରିବି, ଯଦି ସେହି ବିଛା ରାଶି ଜାତକରେ ଏହି 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଚାଲୁଥିବେ, ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବେ ବା ତାଙ୍କର କେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବେ, ତେବେ ମନ ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶିର ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯାହାର ଦେଖା ଦେଉଥିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ପାଇବେ। 100କେ 10 ଜଣଙ୍କର ଦେଖାଦିଏ, ବାକି 90 ଜଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ହେଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା 25 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ସମୟ। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିବାହ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର କରନ୍ତି, ଚାକିରି କରନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଥିରେ ବି ଆଗଉଥାନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସିନା କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାର ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଅନୁସାରେ ମନକୁ ପାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଘର ଚଳାନ୍ତି, କାରଣ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କରି ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜୀବନ ସାଥୀଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେନି। ପ୍ରାୟ ଘରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳାନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ବଡ଼, ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିଯିବା ଆମେ 35 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପତ୍ର କିଛି ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। 35ରୁ 45 ବା 50 ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଛୋଟ ଚାକିରି ଉଚ୍ଚ ଚାକିରିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସେ। ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଆସେ ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରେ ସେ ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଓଲଟ ପୋଲଟ ଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗେ। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗରୁ ଖାତିର କରୁନଥିବେ, ମାନୁନଥିବେ, ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନେ ଉତ୍ତାର ଏବଂ ଚଢ଼ିବା ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ଏ ଲୋକ ଆଗେଇଛି, ତେଣୁ ଆର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ତାଠୁ ମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 40ରୁ 55 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମତ ନିଅନ୍ତି ଭଲ ସଜେସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାଟ ମିଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକଠୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ପଚାରିବା ଠିକ୍ କଥା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର 55 ପରଠୁ 60-65 ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ 45 ବର୍ଷରୁ 65 ଭିତରେ ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତି ବା ସପ୍ତମରେ କେତୁ ଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଭଲ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି କିଛି ଗ୍ରହ ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ବା କେତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମଠ ଆଶ୍ରମ, ପାଲା ଗାୟକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଆଗେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ସେଥିରେ ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ବହୁତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବଳବତ୍ତର ଥିବେ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାରେ ବା କୌଣସି ଭଲ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ଏସବୁଥିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ମୋର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବିଛା ରାଶିର ଶନି ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶନିଙ୍କର ଭାବ ବହୁତ ଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ ଶନି ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଡେରି କରିବାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଶା କରିକି ହଠାତ୍ ନ ପାଇବାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିବା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଦିଏ ବା ଶନି ଢାଇଆ ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 60-62 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଶନି ଚାଲେ, ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିଛି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଳହାନି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଡାଉନ୍ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥ ବିନା କାରଣରେ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହାକି କେଉଁ ଚିନ୍ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ କାମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥାନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଯାହା ଲାଭ କ୍ଷତି ନେଇକି ସେ ବି ଆଗେଇ ସାରିଥାନ୍ତି। 60ରୁ 70-75 ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକର କାମ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ
ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି କରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦେହର ହାଡ଼ କମଜୋର ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧି କମଜୋର ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ବଳ କମଜୋର ହୁଏ, ଦେହରେ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତାପରେ ଅଯଥା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଦିନୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲା, କିଏ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୋଳି କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଯଥା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଶନି 7.5 ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା କଥା 70, 75, 80 ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭୋଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଟା ମୁଁ କହୁନି ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି ଧରଣର ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେବଳ ସିଏ କହିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଦେଇପାରିଲିନି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ନାହିଁ, 70 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରାୟ ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶିର ଯେହେତୁ ଶନି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କେତୁ ରାହୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ରାଶିରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ପଏଣ୍ଟ ସବୁଠୁ। ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି, ଜଗିଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିରୋଧ ଲଗାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ, ପରିବାର ଉପରେ ହେଉ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ସନ୍ଦେହରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ବା ଖରାପ କିଛି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବିଛା ରାଶିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜଣ, ଯଦି 100 ଜଣ ବିଛା ରାଶି 90 ଜଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ମିଶିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର, 51 ଥର, 21 ଥର ଯାହା ବି ହେଲେ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 108 ଥର ଜପ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଓମ୍ ଉମା ପତୟେ ନମ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଉମା ଶଙ୍କରାୟ ନମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଉମା ଶଙ୍କରାୟ ନମ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ ତାହା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ 25 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରେଇକି ଯାଇ ବାପ ଘରେ ରହିବା ବା ସ୍ୱାମୀ ଦୂରେଇକି ଯାଇ ଦୂରରେ ଚାକିରି କରିକି ବେଶୀ ପରିବାରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେବା, ଏଇ 10-12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଯାଇଥାଏ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସାବଧାନୀ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କଲେ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।